هداد أي كتاب من كتب السير هداد سوق عدو أخرده وهداد كان تاريخ دو ده اكتو وحا هنداد هم سارة له قوان له مثلا إنه واحد لقى كتابك البخاري أنت تسوق عدينا تسكا أخرصته ترى وصحيح البخاري وكتابك واصح لما بدنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يسوي دي سي بخاري سلو كتابك نقري انتو دلو جايي dowladaha yareer raashiya hadda ka go'ay buu ka yimi intuu halkaa ka soo lugeeyay ayuu intaasoo jeer Baghdad galay intaasoo jeer Dimashq galay intaasoo jeer Masar tagay intaasoo jeer Xijaas yimi Madiina yimi Makka yimi intaa waa lugeynay waxaanu leeyahay xadiis kitaabka kuma qorin ilaa iyo intaan weysaystaan salaad tukaday marka waranka hal xadiis oo kasta uu qorayo intuu salaad tukado qorayo dabeetana waxa kitaabka ba xadiis ku qoran bale الإمام الروياني نك الفربري يعني فربري والراويسة وبخاري نك حديثك ورينيه وحليها بن بان أوسى حضي طبعا يلي حجار بو فينوس كشتي بوليه روايات قاركودنا وحيلا لباتن شهر بو سوكعي كورن قفها بين كي لباتن شهر وقعيه إنه مسألة بارو هبين كي مسألة شهر بيرو توصنا تهنين كمرون عندك على قادة السلاد التكده كاسم بين أقول لك إنما بدن النجا أنت كلا وهبين الدواء ساحته لكن بخاري وحن أورورية هبين كيبو لباتن شهر كعي لباتن شهر نفينوس وشدنا ينو مسألة علمية بارا موح قرا موح رادعيه مركز سيد نعض ينو صاره كتابك وأصح نما بدن إلهي كتابك سيدبدي تريد كتاب دول سارن بلدا waxa ugu asaxnimo badan صحيح البخاري صحيح البخاري لكن wuxuu ku yimi nin hamiga leh hamigaasi muxuu ka bilaabmay kalima isagoo culimadiisi mid kamid dhageysanaya oo daris akhriyo sheekhu yiri fiicnaan lahayde haduu nin isku dayo nabiga wixii xadiidka asaxay inuu ururiyo weedha uu sheekhiisa ka maqlo guntada wuxuu guntada isagoo ardaya وشيخ وحكى دغيسانيا انه اسغو قومو او نقدو نينكا احاديث النبي محمد ورورينيا عليه الصلاه والسلام انه اسغو نقدو هانكاسو قبي اسغو ارضى يرى او دغيسانيا شيخيس هانكو قبينا فعل ابو كوموجينو هبينكي 20 jeer kaco فعل ابو كوموجيي انانو كتابكيس حديث كو قورين الا ينتو ويسيستينو تكدا مويانه اسغو صلاه تكدا مويانه انانو حديث كتابكيس كو قورين إذن قراءة سير السلف هذا أخرده بخاري كتاب كيسة الخطيب البغدادي إمامك محدثين توقوها وينه وحلا إلى هذا يسوقوا شوقة بغداد أيام قال هذا واحد سوق علي سفر ولا صعده شيخ أحمد الضرير نين لا يلاحظه وإمام الكشميهني كقاطي حديث كبخاري كتاب كبخاري رجل لقى برطاء أيام قال هذا السوق علي وصفر صعطاء مكاية حقا كسو صعده مركزو ويمي وحلي كتاب كبخاري ربنا إنه كاسح عنه أنا كقول الآخرين فضل بيد آخرية كتاب كيسو لك ربحي مغرب بي بلابين دبيتنا سيدي ودن سلاد الصبح بيكتو كدين خطيب البغدادي حرتي سيلا سعتيبا أخريسا كتابك نمو لمن كتابك يسو صحانيا وحانا لغا صحانيا للربا كتابك سي تضبط كون حديثكو قرنتهاي إن لدما ينين كان سعطادا إلا بدا هبينو هيانيا مقالدا مغرب الله بلابي سيدي لو ودا واقو بري هبينكي دنبال لو يمي مغرب الله بلابي سيدي لو ودا يبا واقو بري مالتي دنباي شيخي قولدي لا سعتين يرغورين waxa la yiri uu baxaya sheekhu yaan ka gaarsiino barqadii dambe loo yimi sidii loo wada cadeeyada ku dhacday cadeeyada hadana la bilaabay sidii loo waday ba waaga dambe ku bariyay 7,000 xadiis baa lagu dul akhriyay waa saddex habeen iyo maalin wax bukhari saddex habeen iyo maalin gurigiisa iskaga akhrisnay meeleedii sugan meel laba qaban xadiiska bukhari intuu soo qaado kitaabkiisa iska taalacdo sidii dhamay بمجرد ننكاسي كتابك البخاري هيا إني كصحدان يسي سعودي صفرك إيه هبين من لبه هبين سدح هبين وهينا يا بغداد إن صدح ده لقد ما يشتري كتابك البخاري إذا سيرك هذا أخرده السلف الصالح سير كودي هذا أخرده
أخريا كتاب كاسي علو الهمة لسيد العفاني مركو ورميو dadkii saalixiinta tegay في الجهاد في العبادة في الصوم في كل شيء وكا ورميا باب كذا آخر ده برجو كا ورميا واحد صار نسور كون يعني تلو بني آدم هين ما هي بني آدم بها يعني هم بيلا هايين وحنا الربين هن كودا يعني كذا بيان هم بيلا هايين همة عالية بيوتين وحكم إذا وحيابان قفك همدي سكورية إن dadka khayrka leh ee himmada sare leh la saaxiibto inna min annaasi naasan mafaatiixun lilkhayr maghaliqun lishar marka xadiidku sheegayay dadka dadba ka mid ah furayaal khayrka u ah sharkana xidhayaal u ah kuwaa haddaad ku xidhato ama la dhaqantid ama wax la wadaagtid adna hamigaagu wuu koraynaya haddaad laakiin la noolaatid oo la sheekaysatid qolada fadhi ku dirirka iyo kubadda cagta Manchester iyo Liverpool tii badisaya adna noocaas aad soo baxaysaa yani waa hankaaga waa cidaad ku xidhanto ayaad la noqonaysaa dadkan hankan leh ee wax baranaya ee wax baadhaya ee hore u socda haddaad ku xidhantana adna horead u guuraysaa haddaad caatiliinta iyo dadkan iska fadhiya ku darsantana adna kuwa fadhiyaad ku biiraysaa waxaa ka mid ah waxyaabaha hanka kordhiya inuu qofku aakhira raadcays yahay haddaad janno doonayso dee jannada waxaa layidhi ninka u boos yarbaa carduha asamaawaat waalardu baa layidhi maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar cirkan iyo dhulkan bay ka weynti waxaana ile arag oo dhegi maqal oo qalbi bini aadam ku soo dhicin nicmada taalla weeyaan nicmada intaa leeg waxaa laga yaabaa dadka fadhiya qaarkood inay bada u soo jeexeen in hoolan ula yimaado soo intaa maaha intaasoo badood iyo intaasoo saxaaro iyo intaasoo hawlin loo maray in halkan ula soo gaadho intaad u baahantahay markaa inaad imise badood u jeexdo haddaad rabto jannadii rabbi inaad hesho meel lagu tilmaamay cirka iyo dhulka iyo adduunkan aynu joogno dhan inay ka weyntay qof kasta boosku helayo la sheegay waxa dhex yaalla inuu yahay maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan il bini aadam weligeed arag nicmo kastoo aad aragto way ka gedisantay waxaan dheg bini aadam weligeed maqal wax kastoo lagaaga sheekeeyay way ka gedisantay bal haddaad cidla fadhiisato khayaal kastoo qalbigaaga ku soo dhaca waa ka gedisan tahay nicmada intaa leeg intaad u baahantahay inaad markaa himmo sare yeelato waad u dirirtid oo u dagaalantid saa awgeed baa ilaahay ku tilmaamaya ninkii aakhiro doonaya oo wasaaca laha sacyaha oo u socda u shaqeeya shaqada ay u baahan tahay waa qof hammo sare leh himma sare hunguri sare qof leh waxaa laga yaabaa dadku in la yidhaha meel heblaaye ka qaraxday shaqo yar baa ka bilaabanto $2,000 shaqadaa yare $2,000 dad oo dhammi inuu xidhxidho sidii usoo heli lahaa iyadoo jannadii rabbina salaada caajisa loogu tukado adoo janno ku raadcaynaya la arko inaad adoo caajisaysana ma liidato tukatid qofka hamadiisu aakhiro noqotana dee nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wassalaam man kaanat hammuhu alaakhira qofka hamagiisu yahay aakhiro ilaahay jamaca allahu lahu shamla ilaahay baa arrimaha isugu ururiya ninka hamigiisu adduun noqdana waa lagu kala firdhiyaa baa layidhi waa laga kala yaaciyaa adduunuun laba kuu gaadhi maysa uun soomaalida mahmaaheeda waxaa ka mid ah adduun waa sagaalo ma tobnooba bay yidhahdaan isagoo kaa dhiman uma dhimanaysaa adigoo aan weli halkaad salahayd buuxi aanay buuxsamin ayaad adduun baxaysaa waxyaabaha hunguriga iyo hanka qofka muslimka liidiyo markaa waxaa ka mid ah ee uu nabigu inoo sheegay alwahnu baa ka mid ah wahanka nabigu wuxuu ku sheegay waa xubu dunya wa karaahiyatu lmowt waa adduunya jacayl iyo geeri nacayb hamiga qofka muuminkaa waxa koriya waxaa ka mid ah inuu geerida xasuusto in badan oo dikri lmowt nabigu wuxuuna yidhi in badan geerida xasuuso
dad geerida xasuusato adduunka dhadhankiisa kula yaraanaya waayo waxaad urursoo dhan mar haddaad ka tegayso what is it dhididdo halkan dhigtay haddii uun haddana adigu aad ka soconayso qiimo badan ma leh cimrigaaga waxaad dhaafaysa inaad siisato maaha ee wax kula guuraya inaad siisato weeyaan waxa kula guuraya waa camalka saalixa ah idan cimriga inaad adduun geliso iyo inaad camal saalixa geliso waa yama waxaan leenahay waxyaabaha hamiga liidiya waxaa ka mid ah futuurka waxa weeyaan bini aadamku u xamaasadooda laakiin markiiba dadka badh bay xamaasadiisu bakhtidaa maalin iyo laba aanay sii jirin waxaa loo baahan qofku istimraariya iyo istiqaama inuu yeesho sugnaan iyo wanaagsanaan waxyaabaha hamiga liidiya waxaa ka mid ah wakhtiga oo la dayaco nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laba nimco ayaa jira oo dadka inta badan ay ku kadsoomeen aanay inay nimco yihiinba ogeyn waa maxay nabigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam alsixatu waalfiraaq waa caafimaadka dadku markay caafimaadka waayaanunbay gartaan inay nicmo ahayd laakiin iyagoo caafimaad qaba maba oga inay waxhaystaan allaahumma haddaad tagta uun halkii laynidhi soo booqda dadka xanuunsanaya soo booqda laynidhi markaad uun dhakhaatiirta iyo dadka xanuunsanaya iyo dadka liitay iyo kuwa caafimaadka waayey markaad aragto markaa umaad odhanaysa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wallaahi adigu nicmo weyn baad haysataa inta badan laakiin dadku ma xasuustaan ka labaad aan dadku xasuusanina waa firaaqa waa markaad fursadda haysato dadkan dambana fursaddii baaba dhib ku noqotay wakhtiga maxaynu ku dilaa baa la raadcaynaya dee guriga tv lagu madadaashaana ma yaalo waxaad wakhtiga iskaga celisaa wakhtigaaga iyo cimriga ee aakhire lagu weydiinayay baad meelaad ku xisaabisaba garan la'day oo aad rabtaa siduu u dhiman lahaa qatli lwaqt meel loo sheeko tago meel la boodboodo meel la cayaaro meel caynka laga sameeyo waa nicmo aad daadinayso oo saydhinayso waxyaabaha hamiga sare hoos u dhiga waxaa ka mid ah alcajsu waalkasl wahsiga iyo caajisnimada oo xanuunadu nebi maxamed ilaahay ka magangeli jiray ka mid yihi subax kasta adkaartuu nebigu akhriya waxaa ka mid ahaan jirtay maxay allahuma inii acuudu bika min alcajsi waalkasl ilaahay buu waa baryaba ka magangeli jiray ilaahow caajisnimo iyo kasalaannimaduna waa wahsi cajsiguna waa cadami alqudra ilaahu awood darro iyo caajisnimo iyo wahsi aanu igu dhicin buu nebi maxamed ilaahay ka magangeli jiray calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha hamiga sare hoos u dhiga waxaa ka mid ah altaswiif watamani baraad qaban maanta wakhtiguu kaa yare waxbarashada goormaad bilowdaa waxaad sileedahay diinta burahaa horta iminka bishan mashquul baad yaro tahay in shaa allahu tacaala bisha dambe markay isugu kaagaa bil waliba nolosha waa caynkan bil la faaruqaaba ma jirto dunida waayo in lagu itixaamaabaa lagu talagalay biluhu markaa waa isku mid laakiin wakhtigu sidaad adigu uga dhex faa'iidaysataa buu ku xidhan yihi waxay idhaahdaan 15 minutes waxa aad siiso shaqadaad siiso cilmiga aad istiraahdo 15 minutes per day baro you will be an expert bay dhahaan sanad gudihii khabiir baad noqonaysaa culamadii muslimiinta hore dadka waxay dheereen mawsuucay ahaayeen mawsuucada ma taqaanaa encyclopedia dadkan wax walba ka jawaaba maxay u ahaayeen waxay ahaayeen dad habeeniyo maalinba waxbarta dadka maanta jooga ninka waxbarashaba u dhaqaaqa hadduu hal fani waxoogaa ka fahmo uu barto takhasus baan leeyo halkaasaan doctor ku qaato idhaha bes kaanama wax kale baanay jirin laakiin culamadii hore muslimiinta ahay isagaa faqiih ahaa oo dadka kutub alfiq u akhriyi jiray isagaa tabiib ahaa oo wadnaha qali jiray ama meeshan qali jiray isagaa jugraafista ahaa oo maababkan iyo waxa kan dejin jiray isagaa xisaabta dadka u dhigi jiray isagaa dhammaanteed samaynayay waa rajul waaxid cimrigooduna keenan kama gadisnayn 60ka iyo 70ka bay jiri jireen wax boqolaal jiray oo saxaabadii dadkii dambe way yariyeen 50 60 70ka ayun bay jireen laakiin waa maxay kontonkooda macna samaynayay iyo 70kooda waxay ahayn dad aan waqtiga luminin dad aan taswiif baraad samayn wax la yiraahdo aanay noloshooda ku jirin hadda ka bilaabma waxyaabaha hamiga hoos u dhiga waxaa ka mid ah marka caqiida xumada
ودادكو انت التواكل اسكا قاطان مسألة القضاء والقدر انت قالوا فهمين إلهي بقى قري وحي الله قرى لواي ما انتو دبضر دولك ديغو وحاسين الدين كما جيران إلهي سبحانه وتعالى إن عملوا شقيستو كفر waxaad cunayso inaad xoogsato jannada inaad u xoogsato qoraalka rabbi cilmigiisa weeyaan qoraalka rabbi cilmu ka tarjumaya ya aqoon iyo waxaan uu khabiir ku yahay laakiin adiga laga rabaa afcaasha inaad samayso dad baa aqeeda xumadaasi ay geysay inay ajsi uu ku dhaco waxaan ku soo koobaya marka waxa loo yaqaano hamigu qofku waa inta uu hungurigiisu gaarsiisan yahay hadduu hungurigaagu liito oo aad meel hoose ka fakarayso wax badan isbedeli maaya qolada psychologigu maanta waxay yidhaahdaan barrierka ugu weyne qofka biniaadamka wax ka celiyaa bay dhahaan waa maskaxdiisa inuu qofku horumar samayn kari waayo waxay sortaagaa bay leeyihin wax kale maaha waa maskaxdiisa saadaradeed baa waxay yidhaahdaan belief a self-fulfilling prophecies bay yidhaahdeen rumayntu iyo waxa inaad qaban karaysadu waa self-fulfilling prophecies waa nubuu'a uu qofku xaqiijin karo amthilo badan bay sheegeen laakiin aan hal tusaale idin sheego qarniga kan siiba dagaalkii labaad ee dunidu markuu dhammaaday meelahaasi orodyahanadii dunida joogay orodadii ay ordi jireen waxaa jiray dream mile waxay yidhaahdaan 4 minute wax ku orday 1 mayl ma jirin dabeetana waxay alla iska dhaadhiceen inaanay suurtagal ahayn qofka biniaadamka bay dhahan waa limitationkiisii buu gaadhay xuduuddii ugu dambeeyay oo ordi karayay buu gaadhay sidaas bay qolada biology iyo wax ka warantaana qaar isku tijaabiyeen bay inay caddeeyaan nin Ingiriis ah oo Roger Bannister la odhan jiray baa ku qanci waayey dhakhtarna ah wuxuu rumaystay in la xaqiijin karo orodyahanna ah wuxuu arkay masaladaasi in la xaqiijin karo dabeetana tijaabooyin buu sameeyey orodadii buu isagu bilaabay 4 minute iyo 10 second buu soo gaarsiiyey waxoogaa buu training ku sii daray 4 minute iyo 5 second buu soo gaarsiiyey waxoogaa buu training ku sii daray 4 minute iyo 2 second buu soo gaarsiiyey waxoogaa buu training ku soo daray 6 May 1954 ayaa orod la qabtay buu orday wuxuu jabiyey rikoodhkii 4 minute ahaa 3:59 somewhat like that buu ku orday rikoodhkii buu jabiyey jaraa'idka caalamka oo dhan baa waxay qoreen the impossible made possible canaawin ah wixii khayru macquulka ahaa oo wax macquula laga dhigay waxay qoreen the dream mile baa la jabiyey warar badan adduunka oo dhan baa isku kacay 46 casho kadib ayaa haddana landi nin la yidhaahdo australiana orday isna kii rikoodhkiisii buu sii jabiyey 3:58 buu soo gaadhsiiyey oo 3:57.9 meelahaasu ku orday bay yidhaahdaan hal sano kadib 37 orodyahan baa jabiyey rikoodhka 4 minute in la ordi karo 2 sannadood kadib 300 oo orodyahan oo caalamiya jabiyey 4 minute in la dhaafi karo la ordi karo waayadan dambana 3:47 mise 44 ninka Moroccaanka ah iyo ninkii ka horreeyay Algerianka iyo meelahaasay marinayaan maxaan uga jeednaa waxay leeyihiin ma wax cusub baa soo kordhay biniaadamku waa biniaadamkii technology kuma soo kordhin orod wax ka tara wax cunno soo kordhay ma jirto waxba ma soo koro waxa qura isbedelay bay leeyihiin wuxuu physical barrier ma hayne mental barrier buu ahaa bay leeyihiin jidhka biniaadamku uu samayn karayay maskaxda biniaadamka lagu qanciyay inaan la samayn karaynin dabeetana markii hore waa loo taag waayay
waayo hanka waa la jabin karaabaa cid qaadata la waayey. hal ninaa qaatay fikradda in la jabin karo wuu jabiyey, dabeetana orodyahanadii caalamka o dhan baa jabiyey. waxaana orodyahan xaggay ku maqnaayeen? waxay ku maqnaayeen markii hore lagu qanciyey inaanad afartaa gaari karin. waxaan uga jeedaa bini aadamku hankiisa iyo waxa uu raadceeyaa wuu samayn karaa, wuu xaqiijin karaa. in 9 tusaale ka badan oo daraasaad la sameeyo nooca ku saabsan baa hadda hortayda yaalla, laakiin waxaan rabaa inaanan waxba idinku mashquulinin kuwan warkooda. waxaa quraan tilmaamaya waxa weeyaan qofka mu'minka waxaa la rabaa inuu han yeesho, inuu himmad sare yeesho, oo ay ugu horeyso himmadiisaasi inuu isku dayo sidii uu xaqiijin lahaa jannada inuu xagga sare ka galo, firdowsi laclaa sidii uu geli lahaa. saxaabadii nebi maxamedna taasay u baratamayeen. waxaa hankoodu ahaa siday jannada meel sare uga geli lahaayeen. walidaalik bay wixii ka sokeeyo oo dhan ee noloshooda ku yimi wax fudud bay u arkayeen. 70kii saxaabe uu nabigu diray ee qabaa'ilku khiyaameeyeen ee dabeetana warqad markuu isyidhi u dhiib ninkii saxaabiga ah ee warqadii dhiibay ayay qoladii way khiyaameenoo xagga dambe ninka mariyeenoo xagga dambe waran laga geliyey, dabeetana xagga horaa looga soo saaray. waa nin la khiyaameeyey oo qadri lagu sameeyey oo la dilay oo waran xagga kale looga saaray isagoo waraaq dhiibaya. dabeetana wuxuu yidhi fustu warabbi lkacba, ilaahay baan ku dhaartay waan guulaystay buu leeyay. waayo noloshaniba isaga wax fudud bay lahayd, meel buu ku socday, hankiisu meel sare buu ahaa. dilkani wax fudud buu la ahaa maadaama goolkiisii moolku lahaa, taargetku u socday, yoolkiisii mar hadduu gaadhayo wuxuu arkaya waxa ka sokeeyo dham inay wax fudud yihiin. waxaan ku soo koobaya darska markaa ikhwati fi lcaqiida. waxaynu u baahanay dadka muslimiinta inay hansara yeeshaan, oo ah inay wax qaban karaan, oo ah inay iyagu sidaan risaaladii loogu talagalay bini aadamka in lagu hago, oo ah inuu qofka mu'minkee muwaxidkii rumaysta inuu isagu yahay ustaadkii caalamkan loo soo diray inuu hanuuniyo. nebi maxamed baa dunidan loo soo diray calayhi salaatu wasalaam inuu hanuuniyo. risaaladii nebi maxamedna adaa xambaarsan oo lagaaga tegay, kitaabkii qur-aanka iyo sunnadiisii adaa xambaarsan. idan adaa ah mucallimkii dunida tan hogaamin lahaa. haddaad ku qanacdo inaad dunida dabadhilif u ahaato daba socoto, adaa hankaagu halka ku dhigay weeyaan, laakiin waad haysaa wixii aad caalamka ku hogaamin lahayd. waxaan ku soo koobayaa hadday waxbarasho tahay iyo hadday cibaado tahay iyo hadday aakhira raadcayn tahay iyo hadday dadnimo tahayba, qofka mu'minka waxaa looga baahanyay inuu hansare yeesho oo meel koro gaadho wuu gaadhi karayaayo, aw xadiidka dhoobada uu ka kaco. sala allahu calaa nabiy muxamed wcala alihi wasaxbi wasalam.